بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، دو تین چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج نماز جنازہ ہو گئی ہے بلال شاہ کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے شہید کارکن تھے، اور کل اس فاشسٹ حکومت نے، امپورٹڈ حکومت نے ظلم اور جبر کی ایک بار پھر جو ہے وہ تاریخ دہرائی جو اس سے پہلے 25 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کی لانگ مارچ میں دہرائی تھی۔ اس سے پہلے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا یہی کام رہا تھا کہ کل انہوں نے عورتوں پہ ڈنڈے برسائے، ان کی گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائے، ان کے کپڑے پھاڑے، اور اس سے قبل جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن میں بالکل اسی طریقے سے یہ عورتوں پہ جو ہے گولیاں، بلکہ حاملہ عورتوں پہ جو ہے وہ گولیاں چلا چکے ہیں۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ذلِ شاہ کی جو ہے وہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اور نماز جنازہ میں ہزاروں آدمی جو ہے وہ شریک تھا۔ کل اس امپورٹڈ حکومت نے سول مارشل لا کی طرز پہ جو ہے وہ سارا ایکشن کیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ملک میں جو ہے وہ سول مارشل لا لگ گئی ہے۔ اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، چیئرمین پیمرا نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پہلے خطاب نشر کرنے پہ پابندی لگائی، پھر لائیو اور ریکارڈڈ پروگرامز پہ جو ہے وہ پابندی لگائی۔ اس کے بعد جب کچھ نہیں بچا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ نہ جلسہ دکھانا ہے، نہ ریلی دکھانی ہے، آپ نے کوریج نہیں کرنی ہے۔ تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ کوئی سول مارشل لا جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ پھر جس طریقے سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے دفعہ 144 نافذ کر کے لاہور کو جو ہے وہ کارڈن آف کیا، اور پھر آج سارا دن جھوٹ بولتے رہے کہ وہ عورت مارچ کے حوالے سے تھا۔ عورت مارچ کے حوالے سے اگر دفعہ 144 لگتی تو کل عورت مارچ بھی ہوا ہے، اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ حیا مارچ جو ہے یہ دونوں مارچ ہوئے ہیں۔ تو محسوس ایسا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جی پی ایس ایل کی وجہ سے لگائی ہے، اور پھر حامد میر صاحب کے جو بھائی ہیں اس وقت عامر میر صاحب، ان کو آج کاشف عباسی صاحب نے جب لتاڑا اپنے شو میں، تو ان کو یاد دلایا کہ آپ نگراں سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آئندہ بھی جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی تھیں۔ بلال شاہ کو کل اٹھایا گیا گرفتار کر کے، جس وقت لے کے گئے فوٹیج سامنے آئی، پولیس گاڑی میں بیٹھے ہوئے کی جو ہے وہ فوٹیج سامنے آئی، اور اس کے بعد جو ہے بلال شاہ جو ہیں، جو ذلِ شاہ ہیں، ان کی جو ہے وہ باڈی جو ہے اسپتال لے کر آئی گئی، اور آج وہ معاملہ بھی آ گیا، سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی آ گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کل رات ہی کو جو ہے وہ بلال شاہ کے والد سے اور بھائی سے جو ہے وہ ملاقات کری، اور ملاقات کے بعد کل جو ذلِ شاہ کے والد ہیں وہ رات گئے تک جو ہے وہ بیٹھے رہے اس امپورٹڈ حکومت کے ظلم اور جبر کی ایک درخواست لے کے اعلیٰ حکام کے پاس، پولیس کے، اور درخواست جو جمع کرائی گئی ہے اس میں جو ایف آئی آر کے لیے جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں رانا ثناء اللہ، اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈمی وزیر اعلیٰ، نگراں وزیر اعلیٰ جو اپنے آقاؤں کے اشارے پہ جو ہے وہ غلاموں کی طرح کام کر رہا ہے، محسن نقوی، اس کا نام جو ہے اس درخواست میں جو ہے وہ شامل ہے۔ اور ذلِ شاہ کے حوالے سے جو ہے، جو قتل کے حوالے سے جو ہے وہ ایف آئی آر ان لوگوں پہ جو ہے وہ کٹوانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے اس کے والدین کی جانب سے۔ حد یہ ہو گئی کہ آج وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 دن میں جو ہے وہ تحقیقات کر کے جو ہے وہ رپورٹ پیش کی جائے۔ مطلب اب ظلم یہ ہو گیا ہے، حد یہ ہو گئی ہے کہ اب قاتل جو ہیں وہ اب تحقیقات کروائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ رپورٹ لیں گے۔ یہی حال سانحہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہے وہ ان کا رہا ہے۔ دوسرا، کل یہ سب کچھ جو ہوا ہے بالکل جو اچانک ایک دم سنیریو چینج ہوا، بالکل پولیس کے ساتھ سارے معاملات سیٹ تھے، روٹ طے تھا، اور دستے آ گئے تھے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ریلی میں سیکیور کرنے کے لیے پولیس کے۔ اچانک یہ جو سب کچھ کل ہوا ہے یہ ایک طرح کا جو غصہ تھا وہ جو ہے نکالا گیا کہ دیکھیں کل 12 بجے الیکشن کمیشن نے جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی پی ڈی ایم پر تو یہ اعلان
बम बनकर गिर गया कि ये क्या हो गया कि अब इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया। कोशिश ये थी कि पहले इलेक्शन कमीशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे कि आपने शेड्यूल नहीं देना है। जिस तरीके से गवर्नर केपी के अभी आइन शिकनी में जो है वो मसरूफ़ है, इसी तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही थी कि आइन शिकनी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी जो है वो करवाई जाए। पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वहाँ से पंजाब के मामले की हद तक तो जो है अपने गले में से जो है वो ये फंदा निकाल दिया है तौहीन अदालत का। अब रह गया केपीके का मामला। गवर्नर केपीके यकीनन आर्टिकल 6 की जद में आएंगे, पर ये कल जो खबर थी और जो शेड्यूल का ऐलान था पंजाब के इलेक्शन का, ये फौरी तौर पे जो है वो बर्दाश्त नहीं हो सका कि जैसे अभी शेड्यूल का ऐलान हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो जाए। इमरान खान अगर कल लाहौर में कोई बिग शो कर देते, कोई बड़ा पावर शो कर देते, तो वो जो जलसियाँ करती फिर रही है गालम गलोच ब्रिगेड की जो जिन्होंने कमान संभाली हुई है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, तो क्या रह जाती कि इतने बड़े बड़े दावे हैं। तो कोशिश तो वो ये की जा रही है कि कल ये सब कुछ करके हालात को ख़राब करके इलेक्शन मुलतवी करवाना। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी बार बार इसी ख्वाहिश का इजहार हो रहा है कि जी तराजू के पलड़े जो हैं वो भारी बराबर किए जाएं और इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए और नाअहल किया जाए। इलेक्शन तो होंगे, वो एक दफ़ा कह भी चुकी हैं कि इलेक्शन होंगे, पर पहले ये होगा। तो अब कौन लोग हैं जिन्होंने ये गारंटी ली हुई है? कौम जानती है बहुत अच्छी तरीके से और कौम डट के खड़ी हुई है। तो आसान नहीं है। तोशा खाना का मामला चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, 78 FIR आज तक इमरान खान साहब पर हो गई हैं। घर में बैठे हुए थे कल, और जो लाहौर में धमा चौकड़ी इम्पोर्टेड हुकूमत ने करी है, उसकी FIR भी जो है वो इमरान खान साहब पे कर दी है। तो अब एक तरफ आप किसी मासूम की जान ले लें, आपने औरतों पर तशद्दुद किया, आपने बुजुर्गों पर तशद्दुद किया, आपने गुल्लू बट अंदाज में गाड़ियां तोड़ी जो रिवायत रही है पंजाब पुलिस की। उसके बाद जो है आपने एक मासूम को, जिसके लिए आज इमरान खान साहब ने खिताब में कहा कि वो स्पेशल जो है वो पर्सन था, तो आपने उस शख्स को जो है वो अपने इंतकाम का निशाना बनाया, आपने उसको शहीद कर दिया। फिर CCTV फुटेज अस्पताल से आ गई हैं कि वो कौन सा वीगो डाला है कि जिसमें उसको लेकर आए जिल्ले शाह को, अली बिलाल को, और उसके बाद जो है वो उसकी बॉडी जैसे ही पता चला कि ये एक्सपायर है तो उसकी बॉडी छोड़ के जो है वो फरार हो गए। उनकी तस्वीर भी आ गई हैं। तो बिल्कुल जो है वो चीज़ें सामने आएंगी तहकीकात में। तो अब इमरान खान साहब जो है वो स्टैंड लेके खड़े हुए हैं। आज डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले जो सिविल मार्शल ये अहकामात थे, आज उनको कोर्टों से जो है वो कालादुम कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। पैमरा का जो नोटिफिकेशन है उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। दफ़ा 144 आज खुद आके वापस ले लिए, गले पड़ती हुई नज़र आ रही थी। तो ये दोनों चीज़ें जो कल की हैं आज वो ख़त्म हो गई हैं। पैमरा का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो है वो दफ़ा 144 भी अब ख़त्म हो गई है। और अब जो है आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कैंपेन अपनी देखें इसको स्टार्ट करती है और क्या रुख बनता है। पर इससे पहले जो कोशिश की जा रही है कि पंजाब की हद तक जो है जो ये इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो क्या निगरां हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि किसी तरीके से माहौल ख़राब हो और ये इलेक्शन जो है वो मुलतवी हों। इसीलिए कल ये सारा सिनेरियो जो है वो बिल्ड किया गया। और अगर पहले इस मुल्क में वज़ीर आज़म पे हमला होता है उसकी FIR नहीं कर सकती, अब ज़िले शाह की FIR है जिन लोगों को उनके वालिदैन नॉमिनेट कर रहे हैं। देखें ना जी, अगर बिलावल भुट्टो को शेख रशीद कुछ कह दे तो घर से उठा लिया जाता है, अगर शहबाज गिल कोई ट्वीट कर दे तो घर से उठा लिया जाता है, आज़म सवाती कोई ट्वीट कर दे तो घर से उठा लिया जाता है। भाई आपने किसी मासूम शहरी को कत्ल कर दिया और आपके ऊपर FIR भी नहीं कर सकती। आप कौन सी मखलूक हैं, कौन सी आप खलाई मखलूक हैं जिस पर FIR नहीं हो सकती। तो इस मुल्क में जो है ये दौरा में जो मेयार और निज़ाम है इसके खिलाफ अब कौम खड़ी हो गई है इमरान खान साहब के साथ। और अब ना ये हड्डी उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। तो देखें कि किन के खिलाफ ये FIR होती है, कटहरे में आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होती है मैं आपको बताता रहूँगा अगले व्लॉग्स में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।